उलमा लिखी चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यो सफर के द सहर पर मुंज बांधे वाला और द पेरियानो यो अजीम जमात पलारा तेरे द नागी उधरे द और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरते वावे उस्तासो अंदाजा कई चे कुरान करीम को असे उम्द खुदाए कलाम और जसुमरा जियाद खुशलहाना सड़े कुरान वाई नागा सुमरा जियाद दिलकश और दगा कुरान ची बियाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जबा वेले के बदे उस यो खुदाए पोए दे चिदागे बसुमरा फंदो संगा फंदो पेरियानो जदा वावरे दो अखपल वतन तलाड़ नो अखपल तमाम दुनिया राजमा और वर्ते हुई ची इन्ना समिअना कुरानन अजबा मूंगा हुई उदास कुरान वावरे द ची अगज मूंग द अकल और द समझ और द फहम नबा देर खन्नाक और देर अजीबा और लोई खन पकी बियादाऊ ची यहदी लरुश्द दे कुरान के सदा सी दिलकशी हुआ कि सड़े दने कई तरफ तरा बललो द पेरियानो यो अजीम जमात रागे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दावत पर इत्त जमुम वतन तराशा और मुंग तबलीग हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गालिबन देश पेता लैलतुल जिन वही द पेरियानो शपा नो यो शपा मुस्तकिल द पेरियानो वतन तलाड़ो और पयो शपा के तकरीबन पेरी दुनिया च सुमरवा अगा मुसलमाना नो अर्ज में दाओ कि अल्लाह पाक दे कौम ता द हिदायत रसूलो मुख्तलिफ किस्म जरिए जोड़ी करी बनी आदम और पेरियान खुद सके जिद्दद नबुवत तस्दीक चले आगा जनावर ओम को यो अखकारी उसाई निवले नो आगा उसाई दे अखकारी सरा पर जगड़ा था जान तेरा कागी अखकारी बिया रानी सी जान तेरा कागी पे दपासा रसूलुल्लाह अखकारी तो वही दास चल दे दा उसाई खुदा लजान न दर के वेलजिदा में निवले दा और नजी अखकारी यहूदी उसे तेवेली कि वली जान राकागे उसको गेरा शवी वेली ददी गरशात में और दो बची दी दन जान खलासोम चरातलम अवी में उगी प्रीखी नो दुमरा तेजान खलासोम ची लारा शमागी तत्ते वरकम नो बिया वाला राजम चे दुमरा में प्रीत हुजूर अलैहिस्सलाम दे यहूदी तो हुई चे दा प्रेदा बचोल ते और कई नु बिया राजी आगवर तेल जीता जना और शेर पर दी से पार दे चे दा बिया राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाए जे दी उसे पर जमानत के बजदर सरा के कदा बिया रा नला नो ददे तावान बजदर वेल्डर हुजूर अलैहिस्सलाम के नास तो उसे प्रेम यो मंडला राव अलते बचो तो हुए जरते उड़वई जखकारी निवले और दो कौन सरदार जमा पर जमानत के नास ना बचोए वर्ता हुए चे तरागे पूरे स्तापाए पमुंग हराम दी चे सो परिंद सरदार कौनैन स्ताद जमानत ना आजाद करे और तखब वर्षी पैगंबर बद जमानत तखलाशी और मुंग द्वारा बची दर सरजू मुंग बद पैगंबर पर नामूस जान कुर्बान को
ښکاری ته بزان چې یو لشل منټه تیرېده حسین رااله او دوه بچین ورپسې رااله او سردار کونین ته یې وفرمایل چې زه خو رالم ته زما د ضمانت نه بار شې او دا بچي مې ستا په ناموس قربان دي دی ښکاري یهودي سوچ وکړو چې یو ځنګلي ځناور هغه د دې تصدیق وکړو چې دا د خدای پیغمبر دی زه انسان یم ما ته ولې دا تصدیق نه دی پکار چې دا پیغمبر دی بس هملته یې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول نو عرض میں دا عزیزان کہ دا ہدایت لارے چی دی اغا دے قوم تا اللہ پا مختلف لارو باندے ور برابر کری پا مختلف لار نو پا دے قوم کی دا سی خلق دسی مو چی یو بڑای خزر پا مدینہ منورہ کی آواز وشو چې د مکې نه یو پیغمبر راغلی دی او هغه پیغمبر داسې دی چې د چا باندې سترګې ولګي د پلار او د نیکه دین پرېږدي او مسلمان شي د هغه په دې سترګو کې داسې څه چل یو بوډۍ ښځه وه هغې وی چې ټول عمر مې د پلار او د نیکه په مذهب تېر کړی اسنه چې په اخر وخت کې مې پاغه پیغمبر سترګې ونه لګي او زه چرته غر کا نشم خپل د زړو خزو چې سلت کوپړی وي هغه یو پندوکې تړلې ده او د خار نه بار وته چې د خار ناړو تخت چې په دې پیغمبر مې سترګې ونه لګي په د پاسا سردار کونین صلی الله علیه وسلم را چراغ ہے بڑھائی سکے وی بچیا سے پختنے کی داسی میں اوریدلی چی دی مدینے منورے تے او پیغمبر راغلے محمد نامه دا او د پیغمبرای دعوی کړی دا چې بچا سترګې ولګي د پلار او نیکه دین پریدي او بس مسلمان نو ما ټول عمر د پلار او د نیکه په دین باندې تیرا کړی دا یعنی د بوتانو عبادت نه کړی اسنه چې په اخر وخت کې پیغمبر باندې بس ما سترګې ونه لګي حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې یاره بوډای ښه سوچ خو دې کړی وسکه ویل تخت ما غزور کړی لري چې ښکاري دغه ته زما چې پیغمبرونه و دا پندوکې نشم وړی کمزور یم حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې بوډای دا پندوکې به زه در سره یوسم وی چې ډېره مهرباني به دي پیغمبر ور سره پندوکې په سر کې هو او پلار روان دی او خبرې چاکلی تورسه د پندوکې کې خو دی بوډای والا څه پیسې ورکولې چې دا والا تا ما سره دا ورته بوډای خبره دادا چې زه داسې مزدوري ما به پیسو مزدوري کو کبیا دم کله خدمت په خیدنو زبا کله کله در ترازم او بس پندوکې مې کې خو زه در نظم ویلې خبچیا یو خبره خو اور ته خو ډېر بې مثاله ښایسته ځوان یې نو دا یو نصیحت مې پړولی که چې هغه پیغمبر نه ځان بچ ساته چې تا چرته خراب نه کړي حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې بوډای ډېره ښه ده ویل نه که نه قسم راته وکړه چې پیغمبر ته به نږدې نه ورځې حضور علیہ السلام ورته وفرمایل بوډای قسم نشم خوړی خو نه به ور نږدې کېږي وی چې نه قسم دې نه خوړلی بیا دې پرېږدم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بوډای پیغمبر هم زه یم هغې ویل ها ته یې ویل هغه زه یم بس بوډای هملته وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول د پیغمبرۍ د دې نه لوی دلیل بل څه کېدی شي چې سړی بې لالچه یو بې کسې
او بیوس سرا پندو کے پسر دو میلے نو عزیزانو عرض میں داو چې د تبلیغ مختلف ذرائع مختلف او هغه ذرائع پیغمبر بیا عملا او اخلاقا دنیا ته خودلی عملا خودلی تاسو کته چیو دلاره لاروی سره پندو کې پسر دو میلزی او دې د ټول کائنات پیغمبر عملا تاسو لی بیا اخلاق تاسو ګورئ پیغمبر دا اسلام تر مونږ چې اوسره رسیدلې ده دا د هغه اخلاقو برکت سار مانزه تزي جمعات ته روان د یو يهودي کور لاندې به تېرېده نو هغه يهودنې به چې د ورځې کور جارو کړی نو د شپې سهار مانزه ټایم کې به خزلې پې راوغورځولې نو د به ځان وسنډلو او جومات ته غږ به نه اوس تاسو منځګزار حضرات که چېرته دکان سره تېرېدی او چا داسې اوبه رالړه او په شیخ صاحب ور پرېوتې الله دې امان رہے د شیخ د دې ټوپونو نه مې چې جامې مې دې پلیتې کړې یا چېرته د چا خیال نه و توکاڼې توکلې او په تا ساس کې در پرېوتې الله دې امان هغه شپه دلته یو ډېر لوی ښه سړی دی منځونه ډېر دی د کاوې پیاله یې په لاس کې ده او بل سړی دینن پنځه قدمه لرې ټوخی وکړو ټوخی نو د کاوې پیاله یې توی کړه ولې هلکه ویله جراثیم یې پکې رالړه کړه تاسو کته نه چلته یې ټوخی وکړو تاسو خیال کوه دا زمونږ د منځګزار وال زه وایم چې اول غوږونه مې په منځګزارو پړسولي نه نو د دې نورو لمبر بیا رستو پکار نن د منځګزار اخلاق او کردار چې ګورې لرې به منډې د اسلام نه مووایي مسلمانۍ نه به لرې منډه دا هغه منځګزارو چې دا اوس د جومات نه راووت دا د اخلاق دي او دا د کردار تاسو خیال راغلی پیغمبر باندې خزلې راغورځوي بزانو سنډي او دعا ورته وکړي چې الله دې ښځې ته هدایت چې دا په ما سهار ټایم کې د کور خزلې راغورځوي ته دې ته هدایت وکړه څو ورځې خزلې راغورځېدل بند شو سهار بس حضور تېرېده خزلې به نه راپرېږدي تپوس یې وکړو صحابهو نه چې دې کور کې یو بیبي وه زما به هر سهار او زما او د دې ملاقات کې څو ورځې وشوې نه یې وینم څه چل دی وی جی بیماره ده هله ویل چې تپوس ته یې وکړو نو پیغمبر د دومره لوی شان سره د هغه ښځې تپوس ته ورغی چې کومې ښځې به پې خزلې راغورځوي ویلی بیبي ډېرې ورځې وشوې ستا او زما ملاقات نه و شوی نو خبر شم چې بیماره ده تپوس ته دې راغی په کټ کې ناسته وه او راپاڅېده او په ژړا شوه او وی چې لا اله الا الله محمد دا کردارو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه عزیزانو کردار ته ګوره چې بیا تربیت د ملګرو څنګه کوي کم خلق چې ورسره دي او یا کسه صحابه ورسره دي او اوبه نشته حضرت علی ته وی اوبه پیدا کا چرته د مونځ ټایم دی سکلو دپاره سخت دي عرب دنیا کې چونکې د خط استوا لاندې اوسېږي نو اوبو د ګرمۍ ډېر زیات تکلیف حضرت علی لاړو د یو غره بیخ کې جنت هغې یو تور حبشي ناست دی او مشق کوي نو حضرت علی ورته وفرمایل چې لږ دا مشق ما ته راکړه
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ته د اوبو ضرورت ته اوس په منډه درته بیا راوړم. هغه ورته ویل چې من نه دانم کیست او من نه دانم کیست او زه نه پیژنم کوم پیغمبر زه نه پیژنم. حضرت علی بیا ورته وایي چې پس بدو گفتند میں خانن ترا پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا غواړي دې مشک پکار دی. بیا ورته وایي څه وایي؟ دی ورته وایي پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا. هغه ورته بیا وایي من نه دانم کیستو خیر البشر او فخر الورا څوک دی زه نه پیژنم. حضرت علی ورته بیا وایي چې نه پیژنې وی چې نه. ورته وایي سید سرور محمد نور جان سید سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفیع مجرمان سید سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفیع مجرمان. آقا صبح غواړي چې د قیامت په ورځ به د ډېر عظیم دنیا شفاعت کوي. هغه بیا ورته وایي من نه دانم کیستو نه درکړم. حضرت علی ډېر لوی بهادر بس دې مړی نه داسې ونیو مشکې ته واغست چې مشکې ته واغست او مشکې ډک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ. د مشک په خوله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاس کېښو او د ګوتو د ګروتونو کې اوبه را بهېدل شروع شو. او یا کسه صحابه پې اودسونه مو کړه او ویې مسکل خو چې مشکې ډاسې کړو هماغسې ډک. حبشي ورسره راغلی هغه چې داسې وکته هغه ورته ویل آل دانم اوس مې وپېژندو چې دا سیدو سرور محمد نور جان دی. بس وی چې لا اله الا الله محمد رسول. اوس حبش چونکې ډېر زیات تور قوم دی ډېر زیات. نو حضور علیه السلام جبا اغوستی و د حبشي ته وی دی خوا راشه. نو سینې ته یې غاړه ایسته و دا توره جبه یې پې د پاسه خپله راواچوه و چې یو ساعت یې سینې سره لګولی و چې جبه یې ترې لرې کړه توره حبشي بیا د سپوږمۍ په شان پړکېده. هندوستانی یو بزرګ وایي چې دا تور حبشي پیدا شوی د سپوږمۍ غوندې ولې پړکېده؟ ځکه چې بې رنګیانو بې ډنګیانو بے رنگیانو بے ڈنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا. بے رنگیانو بے ڈنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا. جڑے راتو سونا لنگ جانا. اگر فطرتی پیدا شوه طور د پیغمبر سینې سره لګېدو باندې د سورلسمې د سپوږمۍ غوندې پړ جړې راتو سونا لنګ جانا. په کومه لار بچ جناب محمد رسول الله تیر شو 3 ورځې به دا لارې نه خوشبویي تله. جلال الدین سیوطي لیکلي دي چې په ټول عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر. نو عزیزانو هغه داسې شان
الله پاک پیدا کړو او بیا د دومره عظیم اخلاق مالک پیدا کړو چې داغه خبره بچا سره وشو. الله حدیث کې راځي یو سړی دمونه به چول دمګر لکه دا اوس مونږه دمونه دلته کله کله څوک ماته وایي چې دم را باندې اوس ما ته غوسم راشي چې موږ په ځان دم نشو اچولی په تا څه دم واچو موږ ځان له ګډوډ یو و ځان زموږ دم اثر نه کوي او هیڅ اثر د رحمان اوښې په یار نه کا هیڅ اثر د رحمان اوښې په یار نه کا خدای دې نه کا د چا اوښې بې اثره زموږ خولې دومره بې اثره شوي دي چې ټول قرآن په ځان چف کو په خدای قسم که د مچۍ درد هم رانه لري دمونه نو ما ته غوسه هم راځي وایي دم را باندې واچوه غوږ مې خوږېږي یا څوک وایي نوم مې څه شی شوی دی وتی دی لکه نوم دی چې وځي خو مړ په شي بیخ دي وځه دا څه بیا دې مولیانو ځای به ځان له څه د لوبه جوړه کړې ده د نوم اجازې اخیستې نو په دې نوم کې ورته لاس کېږي او داسې تاویي او تاویي او دې خوا نه یې داسې ټېله کړي او دې خوا نه یې ټېله کړي او پاس نه یې ور ټېله کړي اوس ځای ته را نوم هم د چا نه وځي خدای هم خوار نه کړه خو چې د چا خېټې پر مګلو تړو وشي ملا له راشي چې نوم مې وتی مولا پې خېټه ومږي راومږي بس چاپي وشي نوم هم د چا نه وځي خو یا سړی وټوخېږي یا څه شی اوچت کړي یا زور کی نو دی کلموله زور ورشي دی وی چې دا نوم وته نومونه د چانو ډېر مانم راشي د نوم تعویذ راته وکړه او نوم مې وته کاکا خدای ته ګوره نومونه د چانو زی په آرام کېنه نو په دې دمونو کې اثر چم خدای قسم یو پیر ته یو سړی را ویل مالا داسې وظیفه وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم اوبو د پاسه هغه ویل دا خو اسانه وظیفه ورشه سمندر ته ورشه او سمندر ورتلو سره به سوچ نه کې ورټوپ کې به خو چې ورټوپ کې نو زما نامه واله پیر ورته ویل زما نوم واله په دې سمندر ته تللی ده خو چې غاړه ته یې ورغلی ده ورټوپ کړي چې سمندر ډوبولو د پیر نامه تیره شوې ده یا الله یا الله یا الله دا چغې کړي خو چې دا چغې کړي دي اوبه ورته ځمکه شوې ده او دی پې د پاسه ګرځېدلی ښه ګرځېدلی دی حیران پریشان پیر ته واپس راغی څنګه چلو شو وی جی یو غلطي راغله وی څه وی اوبوله مې چې ټوپ کو چې دریاب ډوبولم ستا نامه رانه هېره شوه او الله ته مې چغې کړي چې الله ته مې چغې کړي اوبه راته ځمکه شوه او زه پې د پاسه ګرځېدم ویل د اوبو چې ته وخت کې ډوبولې او تا الله ته اواز کولو دغه وخت کې ستا په ړه کې زه ومه ویل نه جي ته خو نه وې زما ړه کې ویل ښځه دې ړه کې وه ویلې نه زوی دې ړه کې و ویلې نه مور دې ړه کې وه ویلې نه پلار دې ړه کې و ویل نه دوست دې ړه کې و ویلې نه هېڅوک دې په ړه کې نه و سوا د خدای نه وی والله که مې څوک یاد و سوا د خدای نه پوه یم چې مکه کېږي او پې د پاسه ګرځي چې د هغه د ړه نه هر څه وځي او د هغه ړه د خدای کور زما په خبره پوهېږئ زمونږ ړه د پیسو کور دی زمونږ ړه د خپل غرض کور دی زمونږ ړه د خپلو مفادو کور دی زمونږ ړه د خدای کور نه دی نو زمونږ په خوله به د خدای قرآن اثر څه کوو اوبه کي خو مچۍ چې چلی ماله راشه که نه زه یو 3 سپارې در باندې چوف کوم که ته جوړ شو مونږ نه سیلوکین یو دوایي ده انګریزانو جوړه کړې ده چې لړم او مار یې وخوري دومره غوندې ستن ورته وه درد مرد یې په سترګو نه ګوري انګریز جوړه کړې ده دي سیلوکین دومره غوندې ورته وایي درد مرد نه ګوري زه پې 3 سپارې چوف کوم وګوره چې درد دې لاړ شي نور به زیاتېږي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې زمونږ کور زړه دا د خدای کور دی چې د کومو خلکو زړه د خدای کور شو زړه سوال پیدا کېږي چې د هغه د خولې نه به د قرآن ټکې وځي او هغه به اثر ونه کړي
دا قرآن یوړون سړی او ګرځېدو خیر یې وکړ بادشاہ پہ پیر شو فیجی صاحب څه کوي ویدی حافظ ما قرآن دی یاد کړی دی ویدی او د قرآن حافظ وی د قرآن حافظ یو خیر غواړي ویلی او بادشاہ حکم وکړ لوی نیسئ او په جیل کې واچوئ د قرآن حافظ یو خیر غواړي واچوئ جیل په جیل کې واچولو د شپې والا بادشاہ راغی او یو دومره کاڼی یې راوړ ویله فیجي صاحب واوره دا کاڼی مې درته کېښود که دا دې سبا له سره زر کړی نو نو سبا به دې په سولی خېجو مو پانسي کوم بل علاج دې نشته حافظ چې ماسخوتن شوی دی سوچ یې کړی چې خدای اوس کاڼی سره زر کول خو زما کار نه دی دا خو زه څه کیمیاګر خو نه یم ځه چې دا کم شی درته یاد دی دې نه بغیر د بل شی په کار نه راځي اعوذ بالله بسم الله ویلې دا الحمد باندې شروع کړی دا سار چې بانګونه وي من الجنه والناس تر رسیدلې دی او په کاڼي چوپ کړی دی خو پستر ګړو سار چې ولا بادشاہ راغله دی چې ګوریا کاڼي تک سور د سرو زرو حافظ صاحب څه چل دی وکړو ول صاحب خبر نه ما کاڼي دا دی پروت دی او الحمد می بیگا شروع کړی و من الجنه والناس می سار